हे प्रिय शत्रुमंडली आमे आजी अच्छे एप्रिल शेष कहिबा मे आरंभरू माने मे मास पहिलारू मे मास पहिला कि दिवस श्रमिक दिवस मे मास पहिलारे पड़ी कौन पौर्णमी यही पौर्णमी रे आमिष खाइबा मना मनला आ गोटे कौन गो दहन हबनी सूर्यास्त पूर्वरु गाई दुहा सरीजीव सूर्यास्त परे गाई दुहा हबनी जे ए दुईटी काम करिवो गो दहन करिवो ओ आमिषादि भक्षण करिवो सूर्यास्त सूर्य उदय ठारू अस्त मध्यरे से कुफल भोगिव ए दीटा होची स्लो पॉइजन मारात्मक विष सावधान আজি पूर्णमी आमिष निषेध আজি सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्य उदय हेबे 5:19 परे अस्त हेबे 6:08 परे राहु काल मंद समय सकाळ 10:06 रु 11:43 ग्रह मान स्थिति विषय आपको सतर्क कर दौची जे रवि मेषरे चंद्र आज आज कहूँ माने मे 1 तारिख रे केउठी केउ ग्रह अछंती रवि मेषरे चंद्र तुलारे मंगल मीनरे बुध मेषरे शुक्र वृषरे बृहस्पति मिथुनरे शनि मीनरे राहु कुंभरे और केतु सिंहरे तेणु यही मानक नहीं आपण जातक जो ग्रह अच्छा मनकर ए मेषर अच्छा रवि आपण जातक रवि कौट अच्छा से गणी आसवे जी डिस्टान्स हम से फल सी देवे आपणकर कौट रवि अच्छा कन्यारे कन्यार गणले के देखिले कन्या तुला विषा धनु मकर कुंभ मीन मेष अष्टम रवि कर्कट राशि मनकर तो आपणकर ना कि राशि आप कर्कट राशि तो कर्कट राशि ज्योतिष कहले दशम रवि कुढ़ई पकईबे जमा कर पकईबे भाग्य बदली जीव नहीं 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 ताहले कौन सबू कर्कट राशि लोक मैंने भल फल पाइबे नहीं आपण जातक रवि कौटी अच्छी ठारू ये रवि स्थिति केते व्यवधान से फल पाइबे कहीदेली सब कथा बस ए आलोचना करवा मेष कथा 1 तारिख शुक्रवार मेष राशि प्रीति वृद्धि हेब यही भूमि जो आम ठिया ही चलचे बुलचे खाऊचे इत्यादि करुचे तेणु यही भूमि दाता को सब बड़े 6 गुण फल दे थाए आपण जहाँ देवे भूमि को मिछ देले 6 गुण मिछ शुणिबे सत्य कहले 6 गुण सत्य शुणिबे टेकाटा पकईले पत्थर मुंडे बाजिब 5 पैसा क्या देले 530 पैसा पाइबे हैला बस तेणु प्रीति वृद्धि हेब माने ये भूमि 6 गुण उत्तर दे थाए माने अन्य मानकू यह देइथिले बोधे अतीत यही मेष राशि लोके अन्य मानकू प्रीति बांटी बोली विधाता तांको पाई आज प्रीति व्यवस्था करिसंती शुक्रवार हेतु शतकड़ा 100 लाभ होई पारिबनी शुक्रंकर मंगलंकर पड़ेनी तेणु शुक्रवार हेतु आज शतकड़ा 100 भल फल पाई पारिबेनी जोग अच्छी भोग हेब तेणु अपेक्षा करंतु रोजगार हेला भलिया हेब कार हम रोजगार कार हम सौमेशकर हम नहीं केवल जो मैंने उद्योगी पुरुष जो मैंने चेष्टा करेंगे श्रद्धारे आवेगर सहित से मानू ही सबकि लाभ हेब स्वास्थ्यगत समस्या नथिबारु विपरीत लिंगर सहयोग मिलुथिबारु धन लक्ष्मी प्रसन्न अछंती स्वास्थ्य समस्या नहीं विपरीत लिंग भाई भौणी घरे अच्छा आज भौणी भाई की साहाय्य करिवो बा भाई भौणी की साहाय्य करिवो
ବାପା ବୋଉକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ, ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିବାରୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗତ କଥା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିଚାଲ। ଗତସ୍ୟ ସୂଚନା ନାସ୍ତି ଭବିଷ୍ୟଂ ନୈବ ଚିନ୍ତୟେତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନେନ କାଳେନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତି ବିଚକ୍ଷଣାଃ। ବାସ୍। ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ପହିଲା ଶୁକ୍ରବାର, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବାର ଦିବସ। ଅଭୂତପୂର୍ବ ନ ଭୂତ, ଏମିତି ଶୁଭକାରକ ମଙ୍ଗଳକାରକ ଦିନ ବୃଷ ରାଶି ଜୀବନରେ ଆସିନଥିଲା। ଆଜି ସେଇଭଳି ଦିନ ଆସିଛି। ଏମାନେ ଯଦି ହସିବେ, ଅନ୍ୟର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିବେ, କାହାର କ୍ଷତି ନ କରିବେ, ପର ପାଇଁ ଗାତ ନ ଖୋଳିବେ, ପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକେ କହନ୍ତିନି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଧ। ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆସିଛି, ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ହତଭାଗା ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଅନି, ପରାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଅ। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକେ ଭଲେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର, ବିଶେଷ ଶୁଭ ହେବ। ଆଉ ଯିଏ ପରୋପକାରୀ ହୃଦୟବାନ କର୍ମଠ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଷ ରାଶି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରୋପକାରୀ ହୃଦୟବାନ କର୍ମଠ ଧାର୍ମିକ ନ୍ୟାୟଶୀଳ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶତକଡ଼ା 100 କୌଳିକ ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ଆଉ ଲୌକିକ ଲାଭ ହେବ, ସୁଖ ମିଳିବ। କର୍ମ ନୂତନ କର୍ମ ଯୋଜନା ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ ଉପହାର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ତ? ଭଲ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବେ, ମନ୍ଦ ହେଲେ ମନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମିଥୁନ ପାଖକୁ। ଶୁକ୍ରବାର 1 ତାରିଖ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁଖପ୍ରଦ ଦିନ। ଯେଣୁ ଚରିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସୁଖ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା କୌଳିକ ମୌଳିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆର୍ଥିକ ବୌଦ୍ଧିକ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କିଏ କ'ଣ ସୁଖ ଖୋଜେ? ଆରଥର କହିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଦୁଆ, ମୋର ମଦ ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୋଜିବି କେଉଁଠି ଅଛି ମୋ ମାଲ ପାଇବି, ମୁଁ ସୁଖ ପାଇବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ମୋତେ 5 ମୁଠା ମିଳୁଥିଲା, ଆଜି 10 ମୁଠା ମିଳିଯିବ, ଲାଭ ହେବ। ଏଇଭଳି କିଏ କ'ଣ ଲାଭ ଖୋଜେ? ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଖୋଜୁଛି ମୋର 18ଟା ଝିଅ ହେଲାଣି, ପୁଅଟିଏ ହଅନ୍ତା କି, ତାକୁ ସେ ଲାଭ ଆଜି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ତାକୁ କେଉଁଦିନ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି ମାଆଙ୍କର, ଆଜି ମାଆ ଦେଖାଦେବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲାଭ ଆଜି ମିଳିବ। ତାହା ଆର୍ଥିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୌଳିକ ମୌଳିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ। କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ସୁଖ ଆଜି ମିଳିବ? ସୁଖ କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। ଆଜି ସୁଖୀ ହେବେ କିଏ? ନା ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକେ। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ସେବାରୁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ଆୟ ହେଉଥିଲା, ତାର ଆଜି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅଧିକ ମିଳିବ। ଦେହ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ରୋଗୀଙ୍କର କଥା ଅଲଗା, ମାନେ ଯେ ପୁରୁଣା ରୋଗୀ, ତାଙ୍କ ରୋଗ ଆଜି ହାଲକା ହେବ ନା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସବୁଦିନ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଜି ଦେଖିବେ ତ ବିନ୍ଧା ଆଜି କମ୍ ହେବ, ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ଔଷଧ କାମ ଦେବ ଆଜି। ହଁ, ପୁରୁଣା ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ପୀଡ଼ା ଆଜି କମିଯାଇପାରେ, ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଆୟ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଯେମିତି ହେବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଧୀମାନ କର୍ମଠ, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଧୀମାନ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ କର୍ମଠ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଲାଭ ହେବ, ସୁଖ ହେବ, ଆଶା କରିନଥିବେ। ହଁ, କର୍କଟ ରାଶିର ବାଧକ ସ୍ଥାନ ବୃଷ। ସେଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ବି ଏକାଦଶ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ। ସେଠି ଏବେ ଶୁକ୍ର,
ବୃଷ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସେଠି ଏବେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶରେ ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶରେ ରହିଲେ ତ ଜିରୋ ଦିଅନ୍ତି, ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତିନି, ମାଇନସ୍ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ବୃଷରେ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଖାଲି ଟାଣିବେ। ହଁ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଭୂତଳ ପାଣିକି ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ଏବେ କର୍କଟ ରାଶିଠୁ ସେ ଖାଲି ଟାଣିବେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିବା କଥା ଆସିଯିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ବାଧକ ସ୍ଥାନ ବୃଷ ଘର। ଏବେ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶୁକ୍ର, ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭସ୍ଥ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ, କିଏ ଶନି ମୀନସ୍ଥ ନବମସ୍ଥ, ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ କୁମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ରାହୁ, ମୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଶନି, ନବମସ୍ଥ ଶନି। ଏଇ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ରାହୁ, ନବମସ୍ଥ ଶନି ଯାହା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶିଆଙ୍କୁ, ମୁଁ କେତେ ବୁଝେଇ କେତେ ଉପଚାର ବତେଇଲେ ବି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି। ପୁଣି ଶୁକ୍ର ଆସିଗଲେଣି, ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିଆଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତିକି ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା କେମିତି? କୁମ୍ଭସ୍ଥ ରାହୁ ପାଇଁ, ମୀନସ୍ଥ ଶନି ପାଇଁ ଯେତିକି ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବୃଷକୁ ସେ ପଳାଇ ଆଇଲେ। ହେବା କଥା ହେବନି ବା। ବୃଷରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ତାହେଲେ କର୍କଟ ରାଶି କିଛି ମିଳିବନି, କିଛି ହେବନି, କିଛି ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହଁ। ଶୁକ୍ରବାର କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ବନ୍ଧନ ଭୟ, ଦୂରଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ପହିଲା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ଭଲ ଦିନ ନୁହଁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ, ନିଷେଧ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଆୟ ଅମଳରେ ବାଧା ଆସିବ, ଦେହ ଓ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବ, ବିବିଧ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ହେବେ, ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଭଳି ପରିସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କୌଳିକ ମୌଳିକ ବୌଦ୍ଧିକ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଲୌକିକ ସୁଖ ନାହିଁ, ବରଂ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ହେବ। ବାସ୍। ଶୁକ୍ରବାର ପହିଲା ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ମଧୁର ଦିନ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ କାଟିପାରିବେ, ଭଗାରୀ ଭାଇ ପରି ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଭ୍ରାତୃ କଳହର ଅବସାନ ହେବ, ଆଉ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି। ଭୋଜନ ଭ୍ରମଣ ଦେବଦର୍ଶନ ପଠନ ଏଥିରେ ଆଦୌ ବାଧା ନାହିଁ। ଯେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧିପ ରବି ନିରଳସ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମଠ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ବାଞ୍ଛିତ ଆର୍ଥିକ ଲୌକିକ ଓ ସାମାଜିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ଅଛି। ସେମାନେ ଟିକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବେ, ଯେହେତୁ ମେଷରେ ଅଛନ୍ତି ରବି, ଆଉ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି, ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଆଜି ନାହିଁ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଭଲ। ଏବେ ଯିବା କନ୍ୟା ପାଖକୁ। ଶୁକ୍ରବାର ପହିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ଲାଗି ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଦିନ, ଗୁଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ହଁ, ବ୍ୟୟବହୁଳ ଦିନ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ବ୍ୟୟ କେବଳ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ ବି ହେବ। ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେମିତି ଆୟ ହେବ, ବ୍ୟୟ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବନି, ତେଣୁ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆୟ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତା ବୋଲି ଶୋଇ ରହିଲେ ଚଳିବନି, ଆୟ ତ ହେବ, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ଆୟ ତ ହେବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ମ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ତ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ପାଟିରେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଠିଆ ହୋଇ ବୁଣିଥିଲେ ବସିକରି ଖାଇ। ଆମେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ଉଦ୍ଯୋଗିନଃ ପୁରୁଷ ସିଂହଂ ଉପେଇତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଠିଆ ହୋଇ ଖାଇଥିଲେ ବସିକରି ଖାଇ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ କରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନିରୋଗ ଶରୀର ଉପଭୋଗ କରେ। ଦେହ ପା ଭଲ ରହିଲେ ବି ମନ ଭଲ ରହିବନି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିର ମନ ଭଲ ରହିବନି, ଏଥିଲାଗି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବ। ହଠାତ୍ ରାଗିଲେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ, ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସୁତରାଂ
ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଉପରେ ଉପରେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭିତରେ କାନ୍ଦଇ ଉପରେ ହସଇ, ଏହି ମୋର ପରିଚୟ। କାଲି ଜଣେ ଦୂର ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ କାମ ପାଇଁ। କହିଲେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବିଧାତା ଚାହୁଁନି ସୁଖ, ଯେଣେ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ତେଣେ ନାହିଁ, ତେଣେ ପାଏ ଦୁଃଖ। ବାସ୍, ତେଣୁ ବିଧାତା ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁ କିଛି ହବ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଯିବା ତୁଳା ପାଖକୁ। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏଇ ପହିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ସର୍ବାଦୌ ଶୁଭଙ୍କର। ତୁଳା ରାଶିର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲା ଆଜି ଶତକଡ଼ା 100 ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ରହିବେ। ଚିତ୍ରା ଆଉ ବିଶାଖା କମ୍ ପାଇବେନି ମ, ଟିକେ ସ୍ୱାତି ଟିକେ ବେଶୀ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲା ତ ମନ ଦେଇକିରି, ତେଣୁ ଟିକେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇ ପାସ୍ କରିବ। ଆଉ ସ୍ୱାତି ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ, ଆଉ ଚିତ୍ରା ବିଶାଖାକୁ ଟିକିଏ କମ୍, ବୋଲେ ସେଟା ବାଧିବନି। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମେ ପହିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଆଦୌ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଦିନଟି ସର୍ବାଦୌ ଶୁଭଙ୍କର। ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖାର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 4ଟା 35 ଯାଏ ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେବ। କାର? ସ୍ୱାତିର 4ଟା 35 ଯାଏ ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେବ। ସ୍ୱାତିର ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରା ବିଶାଖାର ଆୟ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ନୁହଁ, ଆୟ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ପ୍ରଶସ୍ତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଆଜି ଦିନଟି କଟାଇବେ। ରୁଚିକର ଭୋଜନ ଆଉ ମନମୁଗ୍ଧକର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଯଦି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ତେବେ ଏ ସୁଖ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଏତେ ସୁଖ ଭିତରେ ଯଦି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ମଜ୍ଜିଯିବେ, ଆଉ ଆସୁନୁ ଶୋଇବା, ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ମୁଁ କହିବି ତୁ ଶୁଣିବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଳସ୍ୟ ହି ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଶରୀରସ୍ଥ ମହାନ ରିପୁ। ଆଳସ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା ପରମ ଶତ୍ରୁ। ସାବଧାନ, ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ବିଛା ପାଖକୁ ଯିବା। ଶୁକ୍ରବାର ପହିଲା ଦିନଟି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସୁଛି। ବିବିଧ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଦୈହିକ, ଲୌକିକ, ଆର୍ଥିକ, ହେଲା, ପାରମାର୍ଥିକ ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପହିଲାଟି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଘାତ ବାର, ଏଣୁ ରକ୍ତପାତ ହେବାର ଭୟ ଅଛି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ବୃଥା ବ୍ୟୟ ଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆୟ ଅମଳ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁମ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ମାର୍ଜିତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ କଳହ ହେବ। ସାବଧାନ, 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 ନହେଲେ ଆଖି ଲୁହକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ଖାଲି କପାଳରେ ହାତ ମାରିବେ, ହାୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି କଥା। ଶୁକ୍ରବାର ଧନୁ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ଏହି ଦିନଟି ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧାବନ୍ଧନ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଓ କର୍ମଠ, ସେମାନେ ଆଜି ଶତକଡ଼ା 100 ଆୟ କରି ଲାଭରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟୀ ଓ କର୍ମଠ, ଅନ୍ୟାୟୀ କିନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତି, କର୍ମଠ, ସେମାନେ ଆଜି ଧନ ପାଇବେ ପ୍ରଚୁର, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମିଳିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଅଳସୁଆ, କାମ କରନ୍ତିନି, ଧାର୍ମିକ, ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ଆହାର ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଳସ ଆଉ ଅଭଦ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ।
ତେଣୁ ସବୁ ଜାଣି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରିବେ। ତାର କଥା ନାହିଁ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ହଁ ତା ଆଖିରେ ଡୋଳା ନାହିଁ, ସ୍ଥିର। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଖି ବୁଜିକିରି ସପନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ଭୁଲ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ, ତ୍ରିଶୂଳ, ତିନି ମୁନିଆ ଅସ୍ତ୍ର। ହେଲା, ଆମେ ଯାଉଛେ କିଛି ଭୁଲ କରିନେ କଣ୍ଟା ଫୁଟୁଛି କାହିଁକି? ସେ ଭଗବାନ ଶିବ ପାଦରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଖେଞ୍ଚିଦେଲେ। କାରଣ ଆମ ମନ ଠିକ ନାହିଁ ପା, ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି କର୍ମଦାତା, ସିଏ ଠିକ ଶାସନ କରନ୍ତି। ରଜା ପୁଅ ହଉ କି ଭିକାରୀ ପୁଅ ହଉ, କଷିକି ତ ବେତରେ ପିଟି ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ। ହଁ, ସାବଧାନ, ହୁସିଆର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମକର ରାଶି ପାଖକୁ। ଶୁକ୍ରବାର ପହିଲା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏକ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଦିବସ। ଏମାନେ ଆଜି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ନିରଳସ ଭାବରେ ଖଟିବେ। କର୍ମରୁ ଧନ ସମ୍ମାନ ଆଦର ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। କିଛି ଭଲ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କମିଯିବ, ନୂଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ବୃତ୍ତିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆୟ ମିଳିଯିବ। ସୁଖକର ନିଦ୍ରା, ରୁଚିକର ଭୋଜନ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୂତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ବଢ଼ିଆ ଦିନ ମକର ରାଶିର। କୁମ୍ଭ କଥା, ଶୁକ୍ରବାର ପହିଲା ଦିନଟି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲାଗି ଅଶୁଭ ଦିନ, ଅପ୍ରୀତିକର ଦିନ, ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବାର ଦିନ, ଅପମାନିତ ହେଲା ଭଳି ଦିନ। ତେଣୁ ଅପମାନ ହେଲା ଭଳି ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ। କିଛି ଖଳ ମଧୁର ବକ୍ତିଆ ହସି ହସି ଆସି ପାଖରେ ବସି ପିଠି ଆଉଁସି ତୁମଠାରୁ କିଛି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ମଜା ମଜା କଥା କହିବେ। ସାବଧାନ, ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ରଖ ଭ୍ରାତାଙ୍ଗ ବଦନ। ତୁମର ମୁଖ ପ୍ରଶଂସା କରି କିଛି ଲୁଟି ପାରନ୍ତି। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପ ଶୁକ୍ର ବୃଷରେ ଚତୁର୍ଥରେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ତଥାପି ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାକେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଗାଈ ଟିକେ ବାଛୁରୀଟିଏ ଦେଖିବେ, ଗୋରୁଟିଏ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଗୋରୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ଥିବେ, ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ମେ ପହିଲା ଶୁକ୍ରବାର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ଦିନ। ଦୂରଯାତ୍ରା ନିଷେଧ, ଧକ୍କା ଭୟ ଅଛି। ଘରେ ରହିଲେ ବି ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଆୟ ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଥା ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ। କାହାର କାନକୁଆ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଭଲ। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ତେବେ ଏ ଦୁଃଖ ବହୁଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଲ କଥା, ପୁରାଣ କଥା ଜାଣିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଜଣେଇବେ ଆପଣ ସାନମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲେ ମୁଁ ପୁଣି କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବି। ନମସ୍କାର।